Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. The topic here is active and passive voice sentences. We have come here to the 8th video. Total video we have seen is 154 videos. Now we have come here to 155th video. Active and passive voice sentences. Active and passive voice sentences for yes or no questions. Yes or no questions. Not information questions, yes or no questions. So we have three columns: present tense, past tense, future. Right? Present tense, past tense and future. For yes or no questions, the verb, the sentence should start with what? If it is present tense, it has to start with do, does, is, are. Right? If yes or no questions, then the sentence should start with, for changing into active and passive, it has to start with do, does, then is and are. Is and are for passive voice, do and does for active voice. Right, sir? Now you see here. And for past tense, it has to start with did. And for passive voice, it has to start with was and were. And in future, if it is active voice, it has to start with will, and if it is passive voice, it has to start with will plus subject plus be, will be. Now coming here, in present tense, yes or no questions. For ordinary present means what? Eat, go, write. For this yes or no questions, how do you change into active and passive? Right? So simple, ordinary. It is not continuous, it is not perfect, it is not perfect continuous. The sentence is ordinary sentence. In ordinary sentence, you are changing from active to passive for present tense. See here, does Rama love? Does Rama love? So, does Rama love? Which is the verb here? What is the verb here? Does love. Does love is the verb. Does and love. These both are verbs. Does and love. Both are verbs, right? Does love. It's a question statement. Does Rama love? The answer will be yes or no. Does love. Who does love? Rama. So Rama is the subject. Does Rama love? Does Rama love whom? You don't have an object. So no object. So in passive voice, how is it changed? In passive voice, always you should have auxiliary verb. So Rama is singular, so you are using is Rama loved. So verb here is. Subject is Rama and loved is past participle. So it is not a verb. So is Rama loved. Does Rama love changes into is Rama loved. Right, sir? Loved is the past participle. Now you have two subjects. When you have two subjects, you use do, not does. Do Rama and Krishna love? Do Rama and Krishna love? And in passive, you get are. You start with are. Are Rama and Krishna loved? So, do Rama and Krishna love? What is the verb? Do and love. Do love. Who do love? Rama and Krishna. So, Rama and Krishna becomes subject. Rama and Krishna love whom? No answer, no object. So, when you want to change into passive, are Rama and Krishna loved? Both do Rama and Krishna love and are Rama and Krishna loved, both have different meaning, right? Because it doesn't have an object. Now coming here, does Rama love Sita? Does Rama love Sita? What is the verb here? Does love. Who does love? Rama. So Rama becomes subject, does love becomes verb. Whom does Rama love? The answer is Sita. So Sita becomes object. So in passive, what is it that? Object comes as subject, Rama becomes as an object. Is Sita loved by Rama? Sita is singular, so you are using is, since it is a present tense. Does Rama love Sita? Changes into is Sita loved by Rama? Right, sir? Now coming here, you have two subjects and two objects. Here only one subject, one object. Now you are going to take two subjects and two objects. Do Rama and Krishna love Sita and Bama? So the verb is
do love. Who do love? Rama and Krishna. So Rama and Krishna becomes two subjects. Who do Rama and Krishna love? They love Sita and Bama. So Sita and Bama becomes two objects, right, sir? Now objects comes as subject, subject comes as object. So Sita and Bama becomes two subjects. Bama and Krishna becomes, Rama and Krishna becomes two objects, right? So are loved is the verb. So are is the verb. So are, do Rama and Krishna love Sita and Bama? Then in passive voice you have to use auxiliary verbs. Since two subjects are there, you are using are. Are Sita and Bama loved by Rama and Krishna? Are Sita and Bama loved by Rama and Krishna? This is the passive voice sentence. Hope you are able to get it. Now coming here once again, does Rama love? Is Rama loved? You know why you use does? Because Rama is singular. Why do you use is? Because Rama is singular in passive. And do Rama and Krishna love? Are Rama and Krishna loved? Does Rama love Sita? Is Sita loved by Rama? Do Rama and Krishna love Sita and Bama? Are Sita and Bama loved by Rama and Krishna? So this is the present tense, active and passive voice sentence. Now coming here to past, yes or no question for ordinary past. Did Rama love? Did Rama love? So in past tense, what do you have to have? For ordinary past tense, the sentence should start, if it is yes or no, did. For ordinary past tense, all the action verb sentences in active, you have to start for yes or no, did for past tense. And for passive voice sentence, you are starting with was if subject is singular, where if the subject is plural. So, did Rama love? It is a past tense. So, what is the verb here? Did love is the verb. Who did love? Rama. So, Rama becomes subject. Whom did Rama love? No answer, no object is there. So, what is the passive? Was Rama loved? Did Rama love changes into was Rama loved? Both have different meaning, right, sir? Next, did Rama and Krishna love? Did love. Who did love? Rama and Krishna. Two subjects are there. Rama and Krishna. Rama and Krishna, two subjects. So, what is the passive? Where Rama and Krishna loved? Why do you use where? Because Rama and Krishna are in plural and Rama and Krishna are in plural. Two subjects are there. They are in plural. Moreover, Rama and Krishna is plural. So, you are using where? Where you are using? Because it is past tense. If it is present tense, you are using are. Did Rama love Sita? What is the passive? Was Sita loved by Rama? So, you have subject. Did love is the verb. Who did love? Rama. So, Rama becomes subject. Rama loved whom? Sita. So, Sita becomes object. Sita comes here. Rama comes back. So, was Sita loved by Rama? It changes into was Sita loved by Rama? So, Sita becomes subject here in passive. Rama becomes object in passive. Hope you are able to understand. Now coming here, did Rama and Krishna love Sita and Bama? So, did love is the verb. Who did love? Rama and Krishna. So, Rama and Krishna becomes two subjects. Whom did Rama and Krishna love? Sita and Bama. So, two objects. Sita and Bama becomes two objects. So, in passive voice, where Sita and Bama loved by Rama and Krishna? Where Sita and Bama loved by Rama and Krishna? So, Sita and Baba becomes two objects, becomes two subjects here, and Rama and Krishna becomes two objects. Where loved is the verb. Hope you are able to understand. Now coming here, did Rama love? What is the passive voice? Was Rama loved? Did Rama and Krishna love? What is the passive? Where Rama and Krishna loved? Did Rama love Sita? What is the passive? Was Sita loved by Rama? Did Rama and Krishna love Sita and Bama? What is the passive? Where Sita and Bama loved by Rama and Krishna? Hope you are able to understand. And coming here for future, yes or no for ordinary sentence, future. Will Rama love? You start with will. So the answer is yes or no. So for any question in active, in action, you want to go in for yes or no in future, you have to start the sentence with will. Will Rama love? So, will love is the verb. Who will love? Rama will love. So, Rama becomes subject. Rama will love whom? No object.
So, in passive voice, will Rama be loved? You are adding be. Will Rama be loved? Then next again, action, two subjects you are using. Will Rama and Krishna love? So, two subjects are there. Will Rama and Krishna love? So, two subjects are there. No object is there. So, in passive, will Rama and Krishna be loved? Next coming here, will Rama love Sita? You have a subject Rama. You have an object Sita. What is the verb? Will love is the verb. Will Rama love Sita? You have a subject and object in this question sentence. And passive, will Sita be loved by Rama? So, Sita object comes here. Rama subject comes here. So, love changes into be loved. Will be loved. So, will love changes into will be loved. So, will Rama love Sita? And passive, will Sita be loved by Rama? Next, we have two subjects and two objects. Will Rama and Krishna? So, two subjects you have taken. Will love. Sita and Bama, you have two objects. So, what happens in passive? Will Sita and Bama be loved by Rama and Krishna? So, Sita and Bama, the object turns into subject and Rama and Krishna becomes objects here. So, this is how will Rama love, and the passive will Rama be loved. Will Rama and Krishna love? Will Rama and Krishna be loved? Will Rama love Sita? The passive is will Sita be loved by Rama. Will Rama and Krishna love Sita and Bama? The passive is will Sita and Bama be loved by Rama and Krishna. Hope you are able to understand. No doubt about it. Shall I ask you a question? Will you able to stand up and say, yes, let us start. Yes, hello, hello. Yes, madam, please. I just ask you a question. Do you do exercise? Do you do exercise? Do you do exercise? What is the passive? Do you do exercise? Do you do exercise? Is the exercise? Is this exercise done by you? Okay. Do you cook chicken and mutton? Chicken and mutton cooked by you. Are chicken and mutton cooked by you? Do you cook chicken and mutton? Are chicken and mutton cooked by you? Yes. Do you play football? Football is played by me. Is football played by you? Is football played by you? Okay, you. Do you wear jeans pants? Do you wear jeans pants? Or you wear jeans pants? Are the jeans pants owned by you? Right? Okay. Okay. Will you do the project? Will you do the project? No? You. Is project? Will you do the project? It's in future. Will the project is? Will the project be done by done you? by you? That's all. Fine. Hope you are able to get it. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ், செய்வினை, செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் 8வது வீடியோக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். வீடியோ நம்பர் 155. இதுவரைக்கும் 154 வீடியோக்களை பார்த்திருக்கிறீர்கள். இப்பொழுது நீங்கள் வந்திருக்கக்கூடிய வீடியோ 155. ஆக்டிவ் வாய்ஸ், செய்வினை, வினை காரியத்தை செய்கிறது. பாசிவ் வாய்ஸ், காரியம் அந்த எழுவாயால் செய்யப்படுகிறது. சப்ஜெக்ட் ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுது ஆக்டிவ் வாய்ஸ். ஒரு காரியம் சப்ஜெக்டால் செய்யப்படுகிறது. பாசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்ஸ் ஃபார் எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின்ஸ், ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்கள். ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியம் என்றால் என்ன? அங்கே வென்னு விச்சு வேறு வையு வாட்டு வரக்கூடாது, தகவல் வார்த்தைகள் வரக்கூடாது. அங்கே என்ன வர வேண்டும்? வாக்கியம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது டூ, டஸ், டிட், ஹேஸ், ஹேவ், ஹேட், இஸ், ஆறு, வாசு, கேனு, குட்டு, ஷுட், இதை வைத்து வாக்கியம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின் ஃபார் ஆர்டினரி பிரசன்ட், சாதாரண பிரசன்ட் டென்ஸுக்கு ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்கள். உதாரணத்துக்கு டஸ் ராமா லவ், ராமா காதலிக்கிறாரா? டஸ் ராமா லவ்,
ஏன் டஸ் போடுகிறாய்? கேள்வி வாக்கியத்திற்கு டூ டஸ் சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். ராமா சிங்குலராக இருக்கிற காரணத்தினாலே டஸ்ஸை சேர்த்துக் கொள்கிறாய். சோ லவ், ராமா லவ்னா ராமா காதலிக்கிறார். டஸ்ஸ போட்டுட்டீங்கன்னா முன்னாடி ராமா காதலிக்கிறாரா? காதலிக்கிறாரா? ஹீ ஈட்ஸ்னா என்ன? அவன் சாப்பிட்றான். டஸ் ஈட்னா என்ன? டஸ் முன்னாடி போட்டா அவன் சாப்பிட்றானா? கேள்வி வாக்கியமா மாறிடுது. ஈ ரைட், தே ரைட்டு, அவர்கள் எழுதுகிறார். டூ முன்னாடி போட்டீங்கன்னா டூ தே ரைட்னா அவர்கள் எழுதுகிறார்களா என்று வருகிறது. ஸோ டூ முன்னாடி போட்ட என்ன செய்கிறாங்களா என்று வருகிறது. அவன் அவள் அதுக்கு ஒருமையாக இருந்தால் டஸ்ஸை போட்டு விடுகிறாய். டஸ் ராமா லவ், ராமா காதலிக்கிறாரா? அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை. செயற்பாட்டு வினைக்கு எப்பொழுது இஸ் ஆறு வர வேண்டும். ஏனால் இஸ் ஆறு துணை வினை சொற்கள். இஸ் ராமா லவ்டு, டஸ் ராமா லவ், இஸ் ராமா லவ்டு. டஸ் ராமா லவ்னா ராமா காதலிக்கிறாரா? இஸ் ராமா லவ்டுனா ராமா காதலிக்கப்படுகிறாரா? ராமா காதலிக்கிறாரா? ராமா காதலிக்கப்படுகிறாரா? ரெண்டுக்கும் வேறு மீனிங் இருக்கிறது, அர்த்தங்கள் வேறு. ஏன்? டஸ் ராமா லவ் யாரை? ஆப்ஜெக்ட் இல்லை, செய்யப்படும் பொருள் இல்லாத பொழுது அதை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியமாக மாற்றும் பொழுது அர்த்தம் மாறிவிடுகிறது. டஸ் ராமா லவ் ராமா காதலிக்கிறாரா? இஸ் ராமா லவ் ராமா காதலிக்கப்படுகிறாரா? ராமா காதலிக்கிறாரா? ராமா காதலிக்கப்படுகிறாரா? ரெண்டுக்கும் வேறுபாடுகள் இருக்கிறது. அவன் சாப்பிடுகிறானா? அவன் சாப்பிடப்படுகிறானா? ரெண்டுக்கும் வேறுபட்ட மீனிங் இருக்கிறது. ஸோ அடுத்தது ரெண்டு எழுவாய் வருகிறது. இங்கே டஸ் ஒன்று, ராமா ஒருவராக இருக்கிற காரணத்தினாலே டஸ், ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா இருவருமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே டூ போட்டு விடுகிறீர்கள். டூ ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கிறார்களா? ரெண்டு பேர், அதனால டூ போட்டுறீங்க. ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கிறார்களா என்று கேட்கும் பொழுது இங்க பாருங்க, ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்னா ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கிறார்கள். டூவை முன்னாடி போட்டீங்கன்னா காதலிக்கிறார்களா என்று வருகிறது. அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை யாரை காதலிக்கிறார்கள்? செய்யப்படும் பொருள் இல்லை, ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. அதனுடைய செயற்பாட்டு வினைக்கு வரும்பொழுது ஆர் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்டு, ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்படுகிறார்களா? இந்த லவ்டு வந்து இறந்த கால எச்சம். லவ், லவ்டு, லவ்டு மூன்றாவது வினைச்சொல் ஃபார்ம் லவ்டு. ஸோ இதில் வினைச்சொல் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு தான், இந்த லவ்டு வினைச்சொல் அல்ல. ஸோ டூ ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கிறார்களா? ஆர் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்டு, ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்படுகிறார்களா? காதலிக்கிறார்களா காதலிக்கப்படுகிறார்களா? ரெண்டும் அர்த்தங்கள் வேறு. ஏனென்றால் செய்யப்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. இப்பொழுது நம்ம ஆப்ஜெக்டுடன் ஒன்று பார்ப்போம். டஸ் ராமா லவ் சீதா, ராமா லவ் சீதானா ராமா சீதையை காதலிக்கிறார். டஸ் முன்னாடி போட்டீங்கன்னா ஏன் டஸ் போடுறீங்க? ஏன் டூ போடுறதில்ல? டஸ் போடுறது ராமா ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே, ஒன்றாக இருக்கிற காரணத்தினாலே டஸ் போட்டு விடுகிறீர்கள். டஸ் ராமா லவ் சீதானா ராமர் சீதையை காதலிக்கிறாரா என்று வருகிறது. ராமா லவ் சீதானா ராமா சீதையை காதலிக்கிறார். டஸ் ராமா லவ் சீதானா சீதாவை காதலிக்கிறாரா? கேள்வி வாக்கியங்களாக மாறிவிடுகிறது. யாரை காதலிக்கிறார்? ராமர் சீதையை காதலிக்கிறார். ஸோ ராமர் எழுவாய், சீதை செய்யப்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. இதனுடைய செயற்பாட்டு வினை வாக்கியமாக வரும்பொழுது இஸ் சீதா லவ்டு பை ராமா, இந்த சீதா ஆப்ஜெக்ட் என்பது செய்யப்படும் பொருள் வந்து இங்கே சப்ஜெக்டாக வருகிறது. ராமா ஆப்ஜெக்டாக இங்கே வருகிறது. ஸோ டஸ் ராமா லவ் சீதா, ராமர் சீதையை காதலிக்கிறாரா என்பது இஸ் சீதா லவ்டு பை ராமா, சீதா ராமனால் காதலிக்கப்படுகிறாரா? ராமர் சீதையை காதலிக்கிறாரா என்பது சீதை ராமனால் காதலிக்கப்படுகிறாரா என்று செயற்படும் பொருளை செயற்பாட்டு வினையிலே வருகிறது. ஸோ எழுவாயிலே செய்வினையிலே டஸ், செயற்பாட்டு வினையிலே இஸ் என்று வருகிறது. இப்போ ரெண்டு சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறோம், ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கிறோம், ரெண்டு எழுவாய் எடுக்கிறோம், ரெண்டு செயற்படும் பொருள் எடுக்கிறோம். டூ ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் சீதா அண்ட் பாமா. இங்க பாருங்க, ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் சீதா அண்ட் பாமா, டூவை விட்டுருங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம்? ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலிக்கிறார்கள். நீங்க முன்னாடி டூ சேர்த்தி கொண்டால் அது என்ன அர்த்தம்? ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலிக்கிறார்களா என்று கேள்வியாக வருகிறது. அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை ரெண்டு பேர் இருக்கங்காட்டி நீங்க ஆர் போட்டு விடுகிறீர்கள். இங்க ரெண்டு பேர் இருக்கிற காட்டி டூ போட்டுறீங்க. இங்க எழுவாய் ஒன்றாக இருக்கிறதுனால டஸ் போட்டுறீங்க. இங்க சீதா ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினால இஸ் போட்டுறீங்க. இங்க ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ரெண்டு பேர் இருக்கிற காரணத்தினாலே டூ போட்டுறீங்க.
இங்க இந்த சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் சீதாவும் பாமாவும் முன்னாடி வருகிறது. சீதாவும் பாமாவும் ரெண்டு பேர் இருக்கிற காரணத்தினாலே நீங்க இங்க ஆர் போட்டு விடுகிறீர்கள். ஆர் சீதா அண்ட் பாமா லவ்டு பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா. சீதையும் பாமாவும் ராமரும் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்படுகிறார்களா என்று வருகிறது. காதலிக்கப்படுகிறார்களா? ஸோ ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் சீதா அண்ட் பாமா. ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலிக்கிறார்களா? சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்படுகிறார்களா என்று வருகிறது. ஸோ இந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல நிகழ்காலத்திலே செய்வினை செயற்பாட்டு வினையினுடைய முக்கிய அம்சங்களை அறிந்து கொண்டீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். இது என்னென்ன பார்க்குறீங்க? டஸ்ஸு டூவு செய்வினைக்கு டஸ்ஸு டூவும் போட்டு விடுகிறீர்கள். சப்ஜெக்ட் ஒருமையாக ராமா மட்டும் இருந்தா டஸ்ஸு, ராமனும் கிருஷ்ணரும் இருந்தா ரெண்டு எழுவாய் இருந்தா டூ. சப்ஜெக்ட் ஒன்றாக இருக்கிற ராமர் மட்டும் இருந்தா இஸ்ஸு, ராமரும் கிருஷ்ணரும் ரெண்டு பேர் இருந்தா ஆர் போட்டு விடுகிறீர்கள். ஸோ இதனுடைய தன்மையை அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த டூ டஸ் டிட்டு ஆறு இஸ்ஸு இதனுடன் வாக்கியம் ஆரம்பிக்கும் போது அதனுடைய பதில் என்னவாக வர வேண்டும்? எஸ் ஆர் நோ. அதில் செய்வினை செயற்பாட்டு வினை பார்த்து விட்டீர்கள். அடுத்தது பாஸ்ட் இறந்த காலம். எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின் ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்கள் ஃபார் ஆர்டினரி பாஸ்ட். சாதாரண பாஸ்ட் என்றால் என்ன? ஈட்டு ஏட்டு, ஏட்டு தான் பாஸ்ட் ஆர்டினரி பாஸ்ட். ட்ரிங்க் ட்ராங்க், ட்ராங்க் தான் ஆர்டினரி பாஸ்ட். கோ வெண்ட், வெண்ட் ஆர்டினரி பாஸ்ட். இதில் எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின் ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியத்துக்கு செய்வினைக்கு எப்பொழுதுமே டிட்டில் ஆரம்பிக்கணும். டிட் யூ ஈட்னா என்ன? நேற்று சாப்பிட்டியா? டிட் யூ கம் வந்தாயா? நேற்று பார்த்தாயா? டிட் யூ சி? ஸோ இறந்த காலத்திலே ஒரு காரியம் செய்திருக்கிறாயா என்று சொல்லும் பொழுது டிட்டை பயன்படுத்திக்கிறாய். இதனுடைய பதில் ஆமாம் இல்லை. ராமா லவ் என்றால் என்ன? ராமா காதலிக்கிறார். டிட் ராமா லவ், டிட்னு போட்டானா ராமா காதலித்தாரா இறந்த காலத்துல. யூ ஈட்னா நீ சாப்பிடுகிறாய், டிட் யூ ஈட்னா நீ சாப்பிட்டாயா? ஸோ கேள்வி வாக்கியமாக வருகிறது. ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியமாக வருகிறது. டிட் ராமா லவ், ராமா காதலித்தாரா? காதலித்தார் யார் காதலித்தார்? ராமா. யாரை காதலித்தார்? நோ ஆப்ஜெக்ட், செய்யப்படு பொருள் இல்லை. ஸோ இதுக்கு செயற்பாட்டு வினையாக வரும் பொழுது வாஸ் ராமா லவ்ட், ராமா காதலிக்கப்பட்டாரா? ராமா காதலித்தாரா, ராமா காதலிக்கப்பட்டாரா? ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மீனிங். அடுத்தது பாருங்க, ரெண்டு சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறோம். டிட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்தார்களா? அதனுடைய பேசிவ் வேர் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்ட், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டார்களா? ஸோ ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ரெண்டு பேர் இருக்குங்காட்டி வேர் போட்டுறீங்க. அதே இது ஒன்றாக இருந்தால் நீங்க என்ன போட்டுறீங்க? ராமா மட்டும் இருந்தால் வாஸ் போட்டுறீங்க. டிட் ராமா லவ் சீதா, ராமன் சீதையை காதலித்தாரா? ஸோ இங்க ஆப்ஜெக்ட் வந்திருக்குது. யாரை காதலித்தாரு? சீதா. யார் காதலித்தார்? ராமா. ஸோ எழுவாயும் வருகிறது, செய்யப்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்டும் வருகிறது. டிட் ராமா லவ் சீதா, அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை. வாஸ் சீதா லவ்டு பை ராமா, சீதா ராமனால் காதலிக்கப்பட்டாரா என்று வருகிறது. அடுத்தது ரெண்டு எழுவாய் வருகிறது. டிட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, ராமரும் கிருஷ்ணரும் லவ் சீதா அண்ட் பாமா, சீதாவையும் பாமாவையும் காதலித்தார்களா என்று வருகிறது. ஸோ ரெண்டு எழுவாய், ரெண்டு சப்ஜெக்ட் வருகிறது, ரெண்டு செய்யப்படும் பொருள் ரெண்டு ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. இந்த டிட்டை தூக்கிடுங்க. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் சீதா அண்ட் பாமா, ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலிக்கிறார்கள் என்று வருகிறது. டிட்ட போட்டிங்கன்னா காதலித்தார்களா என்று வருகிறது. ஸோ செயற்பாட்டு வினையில் அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட், செய்யப்படும் பொருள் ரெண்டு சப்ஜெக்டாக வருகிறது, சீதா அண்ட் பாமா. ஸோ முன்னாடி என்ன யூஸ் பண்ணும்? எஸ் ஆர் நோக்கு ரெண்டு சப்ஜெக்ட் வந்து விட்டால் வேர் பயன்படுத்த வேண்டும். வேர் சீதா அண்ட் பாமா லவ்டு பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, சீதாவும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டார்களா என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த எஸ் ஆர் நோ பாஸ்ட் இறந்த காலத்திற்கு செய்வினை வாக்கியத்தில் எல்லாம் பாருங்க டின்னு வந்துடுது. இதே இது பேசிவ் வாய்ஸ்ல என்ன வருது? சப்ஜெக்ட் ஒன்றாக இருந்தால் வாசு, சப்ஜெக்ட் ரெண்டாக இருந்தால் வேர் பயன்படுத்த வேண்டும். ஸோ ஆக்சிலரி வெர்பினுடைய பயன்பாட்டுகளை பாருங்கள். அடுத்ததாக ஃபியூச்சர், எதிர்காலத்திலே. யூ கம்னா என்ன? நீ வருகிறாய். வில் யூ கம்னா என்ன? வருவாயா? யூ ஈட்னா என்ன? சாப்பிடுகிறாய். வில் யூ ஈட்னா என்ன? சாப்பிடுவாயா? யூ கிவ்னா கொடுக்கிறாய். வில் யூ கிவ்னு போட்டா கொடுப்பாயா? ஸோ ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியத்திற்கு வில் ஆரம்பத்தில் வர வேண்டும். வில் ராமா லவ், ராமா காதலிப்பாரா? ராமா லவ்னா ராமா காதலிக்கிறார். வில்ல முன்னாடி சேர்த்துக்குங்க. வில் ராமா லவ்னா ராமா காதலிப்பாரா? யாரை? நோ ஆன்சர், பதில் இல்லை. ஸோ செய்யப்படு பொருள் இல்லை. வில் ராமா பி லவ்ட், ராமா காதலிக்கப்படுவாரா? ஸோ ரெண்டுக்கும் வேறு வேறு மீனிங் இருக்கு. வில் ராமா லவ்னா ராமா காதலிப்பாரா? வில் ராமா பி லவ்னா ராமா காதலிக்கப்படுவாரா? ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் இருக்கிறது. ஏன்னா செய்யப்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை.
அடுத்ததாக will Rama and Krishna love, ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிப்பார்களா, ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஃபியூச்சர்ல காதலிப்பார்களா, யாரை, நோ ஆப்ஜெக்ட். இதுல செய்யப்படும் பொருள் என்ன, will Rama and Krishna be loved, ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்படுவார்களா, ரெண்டு பேரும் காதலிப்பார்களா, ரெண்டு பேரும் காதலிக்கப்படுவார்களா. ஸோ ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங். இங்கே காதலிக்கப்படுவார்களா செய்யப்படும் பொருளுக்கு பி இ சேர்த்தி கொள்கிறீர்கள். இது எங்கே வர வேண்டும், எழுவாயும் வெர்புக்கு நடுவில் பிஇ சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும். சப்ஜெக்ட் வெர்புக்கு நடுவில் பிஇ சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும். இனி அடுத்தது ஆப்ஜெக்டுடன் எடுத்துக்கொள்வோம். வில் ராமா லவ் சீதா, ராமா சீதையை காதலிப்பாரா. சரி, ராமா லவ் சீதானா ராமா சீதையை காதலிக்கிறார். வில்லு போட்டீங்கன்னா காதலிப்பாரா, எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின். இதனுடைய செயற்பாட்டு வினை, சீதா முன்னாடி வந்துடுறாங்க, ராமா பின்னாடி போயிடுறாங்க. வில் சீதா பி லவ்டு பை ராமா, சீதா ராமனால் காதலிக்கப்படுவாரா. இது ஃபுல் மீனிங் கொடுக்கிறது. வில் ராமா லவ் சீதானா ராமர் சீதையை காதலிப்பாரா. வில் சீதா பி லவ்டு பை ராமானா சீதா ராமனால் காதலிக்கப்படுவாரா. ரெண்டும் ஒரே மீனிங் கொடுக்கிறது. ஸோ இங்கே எக்ஸாக்ட் செயற்பாட்டு வினை வருகிறது. ஏனென்றால் செய்வினை எழுவாய் இருக்கிறது, சப்ஜெக்ட் இருக்கிறது, செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறது. அந்த ஆப்ஜெக்டை சப்ஜெக்டாக, சப்ஜெக்டை ஆப்ஜெக்டாக வில் அப்படியே இருக்க வேண்டும். அந்த சப்ஜெக்டும் அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கும் வெர்புக்கும் நடுவில் பிஇ சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும். வில் சீதா பி லவ்டு பை ராமா என்று வருகிறது. ஸோ ரெண்டு சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறோம். வில் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் சீதா அண்ட் பாமா. இங்கே இந்த வில்லை தனியாக விட்டுருங்க, என்ன வருது, ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் சீதா அண்ட் பாமா. ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் மற்றும் பாமாவையும் காதலிக்கிறார்கள். வில்லை சேர்த்தி கொண்டால் ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலிப்பார்களா எதிர்காலத்திலே வருகிறது. அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை வில் சீதா அண்ட் பாமா, சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் be loved by Rama and Krishna. So will Sita and Bama be loved by Rama and Krishna. சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்படுவார்களா என்று வருகிறது. ஸோ இதுலேருந்து என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, சப்ஜெக்ட் வெர்பு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால்தான் சரியாக அந்த செயற்பாட்டு வினைக்கு வர முடியும். ஸோ இது கேள்வி வாக்கியத்துக்கு செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். ஸோ எவ்ரிபடி டுகெதர், டஸ் ராமா லவ், இதனுடைய பாசிவ் வாய்ஸ் என்ன, டுகெதர், எவ்ரிபடி டெல் டுகெதர். எஸ், எஸ் ராமா லவ்ட். டு ராமா லவ் கிருஷ்ணா. Are Rama and Krishna loved? Does Rama love Sita? Is Sita loved by Rama? Do Rama and Krishna love Sita and Bama? Are Sita and Bama loved by Rama and Krishna? So idam present tense. Nalla naam vechunga present tense la active voice la do does la sentence start ஆகணும். passive voice la is are la start ஆகணும். அது சப்ஜெக்டை பொறுத்து. ஒரு சப்ஜெக்டா இருந்தா டூ, ஒரு சப்ஜெக்டா இருந்தா டஸ், ரெண்டு சப்ஜெக்டா இருந்தா டூ, ஒரு சப்ஜெக்டா இருந்தா இஸ், ரெண்டு சப்ஜெக்டா இருந்தா ஆர். இங்க பாருங்க, சீதா ஒன்று, அதனால இஸ். சீதா அண்ட் பாமா ரெண்டு பேர் இருக்கிற காரணத்தினாலே ஆர். ராமா ஒருவரா இருக்கிற காரணத்தினால டஸ். ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ரெண்டு பேர் இருக்கிறதுனால டூ. அடுத்தது டிட் ராமா லவ், வாஸ் ராமா லவ்ட், அதான் செயற்பாட்டு வினை. டிட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ், where Rama and Krishna loved, அதான் passive voice. Did Rama love Sita? Was Sita loved by Rama? Did Rama and Krishna love Sita and Bama? Where Sita and Bama loved by Rama and Krishna? அடுத்து இதுல என்ன பார்த்துட்டீங்க, ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல எல்லாம் டிட் டிட்னு வரணும். பாசிவ் வாய்ஸ்ல சப்ஜெக்ட் ஒன்றாக இருந்தால் ராமா, ஒன்றாக இருந்தால் வாசு, சீதா, ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ரெண்டு பேர் இருந்ததுன்னா, சீதா அண்ட் பாமா ரெண்டு பேர் இருந்தா வேர் பயன்படுத்துகிறாய். அடுத்தது வில் ராமா லவ், வில் ராமா பி லவ்ட். வில் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ், வில் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பி லவ்ட். வில் ராமா லவ் சீதா, வில் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் சீதா அண்ட் பாமா. Will Sita and Bama be loved by Rama and Krishna? So நண்பர்களே, இந்த ஃபியூச்சர்ல ஆரம்பிக்கும் போது வில்ல வைத்து ஆரம்பிக்கிறீங்க. செயற்பாட்டு வினைக்கு வில்லு அப்புறம் சப்ஜெக்ட் கூட பிஇ சேர்த்தி கொள்கிறீர்கள். ஸோ இதே ஃபார்மேட்ல பார்க்குறீங்க. ஸோ செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் மிக மிக முக்கியமானது. உதாரணத்திற்கு மன்மோகன் சிங் மறுபடியும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாரா. காங்கிரஸுக்கு மறுபடியும் மக்கள், அதாவது ஓகே, மன்மோகன் சிங் மறுபடியும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாரா, எப்படி சொல்லுவீங்க?
Will Congress be elected by the people? Will Congress, government will be formed by the people, right? So இந்த மாதிரி டெய்லி நம்ம ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பாசிட்டிவ் வாய்ஸ் பார்க்குறோம். உதாரணத்துக்கு பணம், இப்போ பணம் போலீஸ் ஒரு ஒரு பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது, அந்த பணம் அவர்களால் கொள்ளையடிக்கப்பட்டதா? இஸ் த மணி ஸ்டோலன் பை தேம்? இஸ் த மணி ஸ்டோலன் பை தேம்? ரைட்டா? இந்த மாதிரி ஆக்டிவ் பேசிவ்ல பெர்ஃபெக்டாக இருக்க வேண்டும். ஓகே, வெரி குட். இனி அடுத்த பேட்ச் அடுத்த இதுக்கு போவோம். நன்றி, தேங்க்யூ வெரி மச்.